नमस्कार नाजरीन हाजरीन, मैं हाँ के अत्री सीनियर पत्रकार। अज साडे नाल हैं गुरिंदर कलसी, चित्रकार, साइंस टीचर, साहिबकार, जिहड़े कि बाल साहित्य वास्ते राष्ट्रपति वालों सम्मानित हो चुके हैं। मैं उन्होंने कहांगा कि वो साडे हाजरीन नूं, साडे नाजरीन नूं अपने बाबत खोल के तफसीली बेरवा देण। गुरिंदर कलसी। सत श्री अकाल जी। अज बहुत खुशी हुई कि अत्री साहब जी के स्टूडियो में आके सच कहूं के माध्यम के नाल असीं बहुत सारी विचार चर्चा करांगे अते गलबात करांगे। मैं गुरिंदर कलसी नूं गुजारिश करांगा कि वो दर्शकों के रूबरू अपना सारे जीवन का हुण तक का जिहड़ा निचोड़ है वो बखूबी रखणगे। गुरिंदर कलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद के अत्री साहब। अज तुहाडे स्टूडियो में आके बहुत चंगा लग्या कि तुसीं अपने चैनल के राही वक्खो वक्खरियां शख्सियतां नूं अपने दर्शकों के रूबरू करवा रहे हो, जिस दे नाल समाज दे विच एक पॉजिटिव सोच का जाना पक्का ही है। ये यकीनी है कि जिमें जिमें असी विचार चर्चा करते हाँ समाज दे विच जरूर तब्दीली आती है। बाकी रही मेरे कवि, चित्रकार जां साइंस अध्यापक होने की गल, अत्री साहब मैं तुहानूं ते अपने दर्शकों को दसना चाहुंदा कि शुरू दे विच मैनूं चित्रकारी का ही शौक सी। ते जिवें साइंस विच कहंदे आ कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो मेरा जो चित्रकारी का शौक है वो कविता दे विच ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि सेंसिटिव माइंड सी अते किते वजों मैं साइंस अध्यापक बन गया हाँ। अते मैं बचपन तो ही ये चाहया सी कि मैं साइंस का अध्यापक बना, क्योंकि साडे समाज दे विच बहुत सारे वहम भरम कुरीतियां फैली हुई हैं। मैं सोचता हाँ कि एक साइंस अध्यापक उन्होंने कुरीतियां बड़े चंगे तरीके दे नाल दूर कर सकता है। बाकी जिवें कि तुसीं दस्सिया ही है, मैं 1999 दे विच नौजवान साहित्य सभा मरिंडा दे नाल जुड़िया, तां उत्थे सरदार सुरजीत सिंह जीत जिहड़े कि मेरे बहुत चंगे दोस्त बन गए सन, उन्होंने मैनूं साहित्य के खेत्र दे विच गाइड किया अते दस्सिया कि साहित्य एक साधना है। साहित्य तुहाडे दिलां दी गल करदा है, पाठकां दी आले दुआले दी गल करदा है अते समाज नूं एक सेध दिंदा है। कहते हैं कि साहित्य समाज का शीशा होंदा है। जो कुछ समाज दे विच आले दुआले वापरदा है वो तुसीं अपनी रचना दे विच पेश करना। इसी तरह चलदे हां मैं कविता लिखियां, कवितावां लिखियां, जिहदे विच मेरियां 6 किताबां कविता दीयां आ चुकियां हैं। पहली किताब सी गालिब दी कबर ते जिहड़ी कि 1991 विच छपी सी अते उस तो बाद मोहदियां पौना, रूहां दे रंग, सिलतां, मन दी कत ते हिंदी दे विच कविता का आंचल, इस तरह मेरी कविता दी पुस्तकां आईयां। मैं तुहानूं विच कटांगा। ते मैं सुनिया तुहानूं राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है बाल साहित्य वास्ते। हाँ जी सर, वो दसोगे? हाँ जी बिल्कुल जी। ते अत्री साहब इस तरह होया कि मैं जिवें कि मैं एक अध्यापक हाँ, मेरा बच्चों के नाल बड़ी नेड़े का संबंध है। मैं चाहता हाँ कि साडे बच्चे भी साहित्य के नाल जुड़न, पंजाबी कविता, लेख, कहानियों के नाल जुड़न। सो मैं बच्चों लिए भी साहित्य रचदा हाँ। जिस तरह के मैं दस्सिया कि मेरी बाल साहित्य दीयां 8 के करीब पुस्तकां आ चुकियां हैं। उन्हां दे विच ही एक किताब सी दीपा अते उसदी दादी। ये किताब मैं एक नैशनल पद्धर के मुकाबले के लिए लिखी सी, जिहड़ी कि नैशनल पद्धर के मुकाबले दे विच पंजाब दे वल्लों सिलेक्ट हो गई सी। अते मूल लेखक कौन सी? मूल लेखक मैं ही हाँ उसका। ते पंजाबी दे विच ही लिखी गई सी किताब, ते ये सारियां भाषावां दा ही एक मुकाबला होया सी। पंजाबी दे विच 3 खरड़े चुने गए सी, जिन्हां दे विच एक मेरा भी खरड़ा सी, दीपा अते उसदी दादी। मैनूं बहुत खुशी हुई जदों विज्ञान भवन नवीं दिल्ली दे विच राष्ट्रपति अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। उस समय साडे उप राष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत उत्थे पहुंचे सन, श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने जिहड़े कि मंत्री सन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਅਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, WhatsApp ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਹੈ, ਨੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10-15-20 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਪਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਮਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਕਵਿਤਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये अत्री साहब इस तरह कि साइंस का जो काम है वो मेरा किता है ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ, ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ।